ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहि न निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लाभ, बिखम नदी जाए तरनी। जुगो जुगो अटल। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश। सवेर समय सत्संगत के पल सानू प्राप्त होए ने। वडभागी हाँ अजे हुणे अरदास की शमूलीयत के नाल अज दा पवित्र पावन गुरबचन गुरवाक जो सानू तामीर होया है उसका पाठ अजे ज्ञानी जी सानू सरवण करवा रहे सी। आप जी ने ये पावन रचना शब्द रूप दे विच स्रोत पा लई है। अगलेरे बनते समय विच इन्हां गुरवाकां दी तकरीर विचार असी करांगे। आओ मर्यादित ढंग दे नाल इन्हां गुरबचनां दी विचार प्रारंभ करिए। सब तो पहला फतेह दी सांझ पाना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा ये गुरबचन राग वडहंस विचों है। वडहंस की वार इत्थों प्रारंभ हो रही है। जो समुच्चा सिरनावा बनता है वह है वडहंस की वार महला चौथा। लल्ला बहलीमा की धुन गावनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग वडहंस विच वार स्वरूप है पंजाबी फोकलोर का एक बड़ा मकबूल रूप, जिहदे विच अक्सर लोक गीतकारी का वड्डा मजमा वड्डा रंग असी देखते हाँ। गुरु बाबा जी इस खिते की फिजान दे विच सच की आवाज़ बन के करतारी हस्ती दी उस आभा नूं मंडित करते हैं। तो उहदे अंदर फिर वो जो गिवन जोग्राफिकल एरिया सीगा पंजाब का, उहदे च इहदे हर पहलू नूं अपने उस अध्यात्मी संदेश के नाल नवाजते हैं। ये फिर पंजाबी जबान पंजाबी कल्चर ये किवें अछोपड़ा रह सकता सी। सो गुरु बाबा जी ने इत्थों के फोक नूं अमीर किया, अमर कर दिता। वारां दे रूप विच गुरबाणी रची तो गुरु ग्रंथ साहब दे 22 वारां दर्ज ने। उन्हां चों एक वार आ है जो आप जी ने जी हुणे वडहंस की वार के रूप विच दा पहला हिस्सा दो कुछ सलोक ते पौड़ी के रूप में सरोट पाया है। ये जो सिरनावा है महला चौथा। गुरु रामदास साहब बचन उच्चारण कर रहे ने। लल्ला बहलीमा की धुन गावनी। जो असीं अपनी विरासत की गल करते हाँ, विरासत मीन अपनी हैरीटेज, तो हैरीटेज बड़ी अमीर है। ये बड़े रंग ने। कुछ गुरु महाराज ने अपनी बाणी दे विच उन्हां दा जिक्र भी किया है। जिवें गुरु ग्रंथ साहब दे 9 धुनां आप जी नूं पढ़न नूं मिलदियां ने। आसा की वार सरवण करदे हो। टूंडे असराजे की धुन गावनी। एक धुनिया एक पुराना किस्सा सीगा जिसनों ढाडियां ने वार बना के गाया, तो जो फिर आम लोक मनां दे विच एक लोक काफिया बन गया। इन बिन मूसे की धुन, चंदहड़ा सोहियां की धुन, उहदे विचों ही एक है लल्ला बहलीमा की धुन। जे असी ते पिछोकड़े चले जाइए, बीते च की होया, अंडर द नेम ऑफ प्रोग्रेसिविज्म या प्रगतिवाद, उहदे अंदर एक अजीब तरह का साडे अकैडमिक वर्ल्ड दे विच खास करके जे असीं पंजाबी लिटरेचर की बात करिए तो उहदे च गल हुई कुछ किस्से। मैं नहीं कहता कोई भी चीज़ सुट पाउण वाली है, पर उन्हां किस्सियां ते बहुत एम्फेसाइज किया गया, जिवें ससी पुन्नू, हीर रांझा, मिर्जा साहिबां, इस किस्म के नाल। जे डीप लैवल ते देखा जाए तो मजाजी इश्क तो बिना उन्हां च कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कढ़ण पाउण नूं नहीं है। प्रेरणा रूप दे की मिलेगा उहदे विचों। जे आपां गुरु ग्रंथ साहब दीआं धुनां नूं पढ़दे हैं, जो कि एक फोक का रंग है, वो जिवें किस्से ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਾਂ ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਲਾ ਤੇ ਬਹਿਲੀਮਾ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਪੁੰਛ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਰਾਊਟ ਜਿਹੀ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਊਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ, ਫਸਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ, ਪੱਕ ਗਈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਿਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਆਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਅਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜੇਤੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇਤੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਸੂਲ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸ। ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੈਸੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਮੇਕਾਰੀ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰ ਆਏ ਬੰਦਗੀ। ਬੰਦਗੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨ ਗਾਵਣੀ, ਉਸ ਜੋ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਡੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁਨ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਅਵਿਥ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰ ਨਾਲ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਵੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਦੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਵਡਹੰਸ ਹੈ, ਸਚ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰ। ਵਡਹੰਸ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੰਸ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵਿਵੇਕੀ। ਹੰਸ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਇਨਰ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੰਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੰਤ ਕਥਾਤਮਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸ ਬੜਾ ਵਿਵੇਕੀ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਿਵੇਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਕੂੜ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ, ਬੁਰਿਆਈ ਅਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਰੋਇਕ, ਦੂਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਵਿਲਨ। ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਪਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਪਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਔਗਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬੁਰਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 10, 15, 20, 50 ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੁਰਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਬੁਰਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਸ ਇੱਕ ਬਲਿੰਕ ਆਫ ਆਈ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਮਾਈਵੇ ਔਰ ਹਾਈਵੇ, ਬਸ ਜਾਂ ਆਹ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਆਹ ਰੰਗ। ਜੇ ਆਹ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ,
ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਹੰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਡਹੰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੰਸ, ਵੱਡੇ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਹ ਰੂਪ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਚੋਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੌਡਾ ਭੀਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਮਕ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ 'ਚ ਤਾਸੀਰ ਐਸੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਲਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਸੂਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਉਹਨੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਕੌਡਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ। ਚਲੀਏ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੌਡੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਦਿਨ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਇਓ। ਖੈਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਗਾਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਰੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੀ ਰੋ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜੇਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥੋੜੇ ਥਿੜਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ, ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੌਡਾ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਜ਼ਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੁਰਿਆਈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ
ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੌਡਿਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਡਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵਡਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਈ ਦੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾਈ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰਾਈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਕਾਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ I will stop one day that kind of habit, I will work on that side but not yet। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਵਡਹੰਸ ਹੈ ਸਚ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡਹੰਸ ਬਣਨਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰਤਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਕਸ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਪੰਜ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਬੋਵੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਢੋ, ਪਾਣੀ ਨੁੱਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਚੰਗੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਚੰਗੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸਲਸਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਐਸੀ ਸੰਗਤ, ਐਸੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਵਡਹੰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਰਤਾਰ, ਉਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਦ ਸੱਚ ਰਹੈ। ਸੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰੈਜਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅੰਦਰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਘਰਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੋਕਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਕਿਟ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਕਿਟ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਕਿਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਕਿਟ 'ਚ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਮਰੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਕ ਏ ਪੋਕਿਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਿਟਰਨੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗਲਿਚ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੈਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਾਂ ਬਿਟਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਅੱਛਾਈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਹਿੰਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਰਹਿ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਏ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
अजकल अस एडिक्शन च देखते हैं, वो कहते देयर आर टू टाइप ऑफ एडिक्शन, पॉजिटिव एंड नैगेटिव। नैगेटिव एडिक्शन है सबसटेंस का, होर इहो जिहियां चीज़ां का। पॉजिटिव एडिक्शन है स्पिरिचुअलिटी का। बंदा सवेरे उठे मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करन तो बिना अपना दिन ना शुरू कर सके, पॉजिटिव एडिक्शन, दैट्स अ गुड थिंग। पॉजिटिव एडिक्शन है एक्सरसाइज का। बंदा 1-2 दिन एक्सरसाइज मिस करेगा, नो 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 आई एम नॉट फीलिंग लाइक नॉर्मल पर्सन एनी मोर, सो आई हैव टू डू सम एक्सरसाइजेस। सो इसका मतलब पॉजिटिव एडिक्शन आ रहा। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ, फिर क्या सदा निर्मल मैल न लग गई, सदा निर्मल हमेश काली, क्या हर समय मैल रहत रहना। मैल तो फैलती है 4 चपेरे। आप सवेरे निकले, नहा धो के निकले, चंगे बस्तर पाए, तो ये थोड़ा कि मैले नहीं होवांगे, 2-4 घंटिया बाद कपड़े मैले हो जाएंगे, शरीर भी मैला हो जाएगा। पर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਬਈ ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ बुराइयां भी आउणगियां, माड़ापन भी आएगा, निंदिया बखेलगी भी आएगी, पर हमेशा झाड़ू मारते रहना, मैल रहत अपने जीवन जिहड़ा उस लैवल ते मेनटेन करना। गुरु बाबा जी कहते सदा निर्मल मैल ना लग गई, नदर कीती करतार। ते यही करतार दी नदर है, यही रब जी की सवली निगाह है साडे उत्ते। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ टीच किया जाता है कि भाई कोई अपने फिजिकल हाइजीन का ख्याल रखता है, समझो बंदा मैंटली हैल्दी है, बस सीधी निशानी है। जिन्हों ये पता है भी भाई दंदां नूं ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, धोते कपड़े पाने चाहिए ने, केसां नूं तेल लाना चाहिए, इस जो चीज़ां बारे पता, दैट मीन हैल्दी है बंदा। इकल्ला फिजिकल हैल्थ की गल हो रही है। जिस बंदे नूं पता है भाई मैंटली माड़े विचार भी आउंदे ने, माड़ियां गल्लां भी आउंदियां ने, जे किते कोई इहो जिहा कोई थॉट आवे भाई उहदे बारे बोलना चाहिए, भाई अपने आप नूं सुधारन वास्ते रब दा सहारा लेना चाहिए। ये है बंदा मैंटली भी जिहड़ा हैगा हैल्दी है, क्योंकि वो जिहड़ी इनर फिल्थ आ उहदी क्लींजिंग ते वो जिहड़ी उहनूं क्लीयर करन ते काम कर रहा है। गुरु बाबा जी बयान करते एक करतार दी नज़र है, ये हैल्दी होने की निशानी है। अगला बचन लिखिया, नानक हौं तिन कै बलिहार ने जो अनदिन जपै मुरार। तो गुरु अमरदास साहब कहते भी मेरे तो जे पुछदे हो ना, जिहड़ियां इहो जिहियां रूहां ने, इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ बैरागी ने, इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ विवेकी ने, मैं उन्हां तो अपना आपा वारदा। हौं तिन कै बलिहार ने जो अनदिन जपै मुरार, ਜਿਹੜੇ हर वक्त मुरार मुर ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। पर जो गुरबाणी च आने मैटाफोरिक वे नाल यह वर्ड यूज़ किया गया, मुर नां दा राखश असीं सारे ही कैरी करते हैं। यह है हंकार, जिहड़ा हंकार नूं मारदा, रब दा नाम। कहंदे 2 ही बंदे दे अंदर टेंडेंसीज जिहड़ियां चलदियां ने, दोनों चों एक सर्वाइव कर सकदी है, एक वी हैव टू गिव अवे, वी हैव टू एक्चुअली उन्होंने सानूं छड्डना पएगा, या निरंकार ते या हंकार। जे हंकार रखोगे निरंकार नहीं रहेगा, जे निरंकार नाल सांझ पाउणी है फिर हंकार, फिर मुर नां दा राखश छड्डना पएगा। दूसरा श्लोक है महला तीजा, मैं जानिया वडहंस है तां मैं किया संग। गुरु अमरदास साहब अपने ते बात टुका के कहिंदे, कई बार भुलेखा भी पै जांदा है। बड़े इहो ਜਿਹੇ बचन ने बाणी च एग्जाम्पल्स ऐसियां ने कमाल दियां। गुच्छा होए तरकोनिया ने बुढ़िया दख है, अक्कै केरी खखड़ी कोई अंब ना आखै, गहने जुंजर पोशता ने सोयन सख है, फटक न पुज्जै हीरियां वो भरे बियाख है, धौले दिसन छा दुध सादों गुण गख है, साध असाध परखी है करतूत सुभख है। मतलब बंदा साधु है कि असाधु है, ਇਹਦਾ पता किवें लगेगा? 2 ही चीज़ां ने जी, करतूत ते सुभख है। ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸੂਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਆ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਦੀ ਸਰੀਰ, ਬੋਡੀ ਚੰਗੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ,
फिर उस हैल्दी शरीर ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਜੱਜ, ਨੈਵਰ ਨੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੋਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਭਾਖ ਹੈ, ਬੋਲਬਾਣੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਸਵੀਟ ਟੰਗ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਐਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਬੋਲਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਆ, ਕਰਤੂਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਰਤੂਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਤੱਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡਹੰਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਟੋਲੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕੋਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਕੋਨੇ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਤੋੜੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੰਗੂਰ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਗੂਰ ਤੇ ਤਰਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਡਹੰਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਡਹੰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੰਗ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੰਸ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਓਹੋ ਇਹ ਤੇ ਹੰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਾਖੰਡ ਅਡੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਚਾਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਬਗ ਬੱਪੂੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਅੰਗ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਟਿਵ এনवायरमेंट ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਨਿਰਦੈਤਾ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਾਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਸ ਦੀ ਆਭਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਬਗਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਅਡੰਬਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੂੜਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਅੰਗ। ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੰਸਾਂ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਪੱਗਾਂ ਪਿਆਇਆ ਚਾਓ। ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਹੰਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੰਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰ ਨੇ, ਵਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਿੱਜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਡਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਸ ਨੂੰ ਤਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਬਗਲਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਨਕਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਐਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਐਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਪੱਗਾਂ ਪਿਆਇਆ ਚਾਓ। ਡੁੱਬ ਮੋਏ ਬਗ ਬੱਪੂੜੇ ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਆਪਨੇ ਪੰਛੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਗਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ CBC 'ਤੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੂ ਸ਼ੋ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ
ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫॉर दैट। ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੌਨ ਮਿਲਸ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 401 ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲੀ, ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੰਢਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਬਸ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜ ਹੈ, ਖਾਕ ਹੈ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੂਰ ਹੈ, ਅਲਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ। ਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗॉड, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ, I cannot actually believe in God at all until I experience or see. You know, sometimes people say like that. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਭਈ ਫਿਰ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੋਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ, ਹਵਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੀਡ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਤਰਸ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਜੀਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਬਈਆ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਸੋ ਥੀਆ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਏ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆ, ਤੂੰ ਅਣਮੰਗਿਆਂ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮੰਮਾ ਮੰਗਨ ਹਾਰ ਅਯਾਨਾ ਦੇਨ ਹਾਰ ਦੇ ਰਹੋ ਸੁਜਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਸੁਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਅਵੇਲ ਕਰ ਲੈ, ਦੈਟਸ ਐਨਫ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਅਣਮੰਗਿਆਂ ਦਾਨ ਦੇਵਨਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਾਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵਡਹੰਸ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਡਹੰਸ ਦਾ ਸੰਗ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵਡਹੰਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਏ।
कूड़ ते सच दा, बदी ते नेकी दा फर्क करके बदी ते परहेज़गार ते नेकी नूं अपनाउण वाले बणीए। इन्नियां कुछ बेनतियां नाल खिमा तुहाडी वीर अगला समागम आप जी नाल साझा करनगे। मैं इत्थे इजाज़त चाहांगा। आवाज़ दे के कह देना जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।